پاکستان میں ہر دوسرا شخص فیٹی لیور کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ فیٹی لیور کا مریض بن چکا ہے۔ فیٹی لیور اتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ کینسر بن جاتا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ادریس خان، جو نیچرل میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں اور فیٹی لیور کے حوالے سے بے شمار تجربے کے حامل ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، شکر اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فیٹی لیور ایک ایسا مرض ہے جو آج کل بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہر دوسرا فرد جو ہے وہ فیٹی لیور کا مریض ہے، لیکن اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ فیٹی لیور جو ہے اسے ہو چکا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں ابتدائی سطح پر؟ جی بالکل، آپ نے بہت زبردست بات کی کہ آج کل ہر دوسرا بندہ فیٹی لیور کا شکار ہے، اسپیشلی ایسے میل حضرات اور فیمیل حضرات جو 25 پلس ہیں، وہ سارے اس کا شکار ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو 3 ایسی پوائنٹس بتاؤں گا، اگر ان کے اندر آپ یہ ایسی علامات فیل کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ فوری طور پہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، کیونکہ عام طور پر بلڈ ٹیسٹ سے اس کا نہیں پتہ چلتا ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے۔ تو فوری طور پہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور ایز سون ایز پاسبل اپنا فیٹی لیور کا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے فوراً بعد آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے، آپ کی باڈی انرجی لینے کی بجائے نڈھال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیٹی لیور کا شکار ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے پیتے بھی ہیں، اس کے باوجود آپ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، آپ کی باڈی انرجی لیس رہتی ہے، پھر بھی آپ فیٹی لیور کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند کم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیٹی لیور کا شکار ہو چکے ہیں، اور بھوک کم ہو گئی ہے تب بھی آپ فیٹی لیور کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان 4 علامات اگر کسی بندے میں پائی جا رہی ہیں تو وہ فوری طور پہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائے اور اس چیز کی علامات کی تشخیص مکمل کر کے اپنا فیٹی لیور کا علاج شروع کریں۔ میں آج اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ فیٹی لیور کے شکار ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ صرف میڈیسن کھانے سے یا صرف علاج ٹیسٹ کروا لینے سے فیٹی لیور حل نہیں ہوتا۔ فیٹی لیور کے لیے ایک باقاعدہ کنسسٹنٹ ایک ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ جان چھڑوا سکتے ہیں فیٹی لیور سے اپنی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فیٹی لیور ہے آپ نے کہا اس کی بتا دی علامات، آج ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی اویئر کرتے جائیں ان کی آگاہی کے لیے کہ آخر فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا تو ساری ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور جو ہماری فوڈ ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جو ہماری ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہوتی، جس کو ہم دودھ ہضم غذا کہتے ہیں، وہ ہم نہیں لے رہے۔ ہم وہ ساری چیزیں لے رہے ہیں جو ہماری گٹ کے لیے مصیبت ہیں، اس کے لیے ہمارے معدے اور جگر کو ہضم کرنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور آج کا کھایا ہمارا کل شام تک جا کے ہضم ہوتا ہے، لیکن اس کے دوران ہم 3 کھانے اور ٹھونس چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باڈی کے اندر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے اور وہی کھانا جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، اور لیور کا پروسیس اور سلو ہوتا جاتا ہے۔ جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو وہ فیٹس جو ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہیں اور لیور کو پراپر کام نہیں کرنے دیتی، ہماری غذا ہضم ہی نہیں ہوتی، اور وہی غذا ہمارے لیے فیٹس بن کے فیٹی لیور کا درد سر بن جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، تو کیا اگر ایل ایف ٹی کوئی مریض کراتا ہے تو اس کی ایل ایف ٹی میں نہیں کوئی ایسے سائنز ہوتے؟ نہیں، ایل ایف ٹی میں بہت کم ہوتا ہے۔ ایل ایف ٹی صرف انزائم بتاتا ہے کہ لیور کتنے انزائم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کون سے انزائم پروڈیوس ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، لیکن جو لیور کے اوپر فیٹ ہے وہ کس لیول کی ہے اور لیور کی فنکشنالٹی کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہے، یہ صرف الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں طب یونانی کے مطابق اس کا کیا حل ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں، اس بیماری سے، کہ یہ آگے بڑھ کر کسی موذی مرض کا باعث ہے، جیسے میں نے کہا کینسر تک چلا جاتا ہے، وہاں تک نہ جائیں اور وہ فیٹی لیور کو ریورس کر سکیں؟ فیٹی لیور کو ریورس کرنے کا طب یونانی میں بڑا آسان حل ہے۔ صرف 1 ہفتہ اگر آپ ریگولر یہ ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے فیٹی لیور سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک اور اس کے علاوہ لسی یا جو بھی ٹھنڈی پانی ہے، مینٹ مارگریٹا، جو ٹھنڈا یخ پانی ہے، وہ اپنی لائف سے بالکل نکال دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا سمپل سا سفوف بنا لینا ہے اور اس کی 1 چمچ صبح شام لینی ہے۔ ناظرین اس کو بڑے توجہ سے نوٹ کر لیں، آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں صرف، اور فیٹی لیور سے آپ کی جان چھوٹ جانی ہے۔ سب سے پہلے زیرہ لیں،
दूसरे नंबर पे कलवंजी लें और तीसरे नंबर पे सना मक्की लें। अच्छा, ये कितने मिकदार में हम वजन लेनी है 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम जीरा ले लें, 100 ग्राम कलवंजी ले लें और 100 ग्राम सना मक्की ले लें। सना मक्की को अच्छी तरह साफ करना है, उसमें तिनके अलग कर लेने हैं, सिर्फ पत्ते इस्तेमाल, सिर्फ पत्ते, हाँ ठीक, और बिल्कुल खुश्क और साफ सुथरे पत्ते हों, उनको अच्छी तरह ग्राइंड करके पाउडर बनाएं और वो पाउडर अपने पास सेव कर लें। अच्छा, एक आधा चम्मच हर खाने के बाद नीम गर्म पानी से लेना शुरू कर दें। एक हफ्ते बाद आप अपने लिवर का दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपका रेडियोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाएगा कि इतनी जल्दी फैट रिजॉल्व हुई है। अच्छा। और सिर्फ इससे फैटी लिवर नहीं, बल्कि अगर आपका पेट बड़ा हुआ है, आपको गैस रहती है, आपका खाना सही हजम नहीं होता, तो वो भी आप बिल्कुल आपकी डाइजेशन जो है परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ऐसे सना मक्की का मुसलसल इस्तेमाल कहते हैं जो होता है उससे भी प्रॉब्लम आते हैं, या इस तरह को कोई और इसके अलावा भी नुस्खा हो? तो नहीं, सना मक्की का ये होता है कि ये आपके पेट साफ रखती है। अच्छा। क्योंकि फैटी लिवर के जो मरीज होते हैं उनके लिए पेट साफ रखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे अलामात में भी बताया कि हमारी डाइजेशन स्लो हुई होती है और वही फिर डाइजेशन जो है वो फैट्स में कन्वर्ट हो रही होती है। तो उसके लिए इनको रेगुलर यूज, हाँ अगर लंबा अरसा इस्तेमाल करें, मतलब हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद जब उनकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है और फिर उनको सना मक्की से अगर डायरिया होने का खदशा हो तो फिर वो डोज कम कर सकते हैं, आधा चम्मच एक टाइम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर जब उससे भी उनको कोई मसला हो तो फिर वो बंद कर दें। लेकिन जब तक अलामात आ रही होती हैं तब तक आप 15-20 दिन, महीना इसको इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, तो इसमें खाने की कोई ऐसी चीज़ें जो अच्छी हों, जो लीवर को हेल्दी बनाएं, उसको डिटॉक्स करें? जी बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें यह है कि जितना आप सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी तरफ आएं। अच्छा। आजकल खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आड़ू, ये बहुत स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें मार्केट में बड़ी इन है और आप इनको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लीवर को बड़ा एक्टिव करती हैं और लीवर की फंक्शनैलिटी को बहुत बेहतर करती हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कहा कि ठंडा पानी, चाय और कोल्ड ड्रिंक ये अपनी लाइफ से निकालें, गर्म और ताज़ा पानी पीना शुरू करें तो उससे भी आपका लीवर जो है वो क्लीन होता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी का मौसम है तो इसमें गर्म पानी पिया जा सकता है? नहीं, मतलब आप रूम टेम्परेचर वाला। अच्छा, रूम टेम्परेचर वाला, लेकिन यह ठंडा पानी जो है जिस तरह हम पीते हैं अमूमन घरों में, वो ना लिए, वो बिल्कुल छोड़ दें। ठंडे यख मशरूबात छोड़ दें। आप देखें चाइना, जापान, डेवलप्ड कंट्री सारे ताज़ा पानी पीते हैं। हाँ जी, ताज़ा पानी पीते हैं। ये तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, या इस तरह को हम गड्ढे वाला पानी आप पी सकते हैं, वो बेहतरीन है, रूम टेम्परेचर पे होता है, उसको आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पीना ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे लोग जो फैटी लीवर की तरफ अभी जा रहे हों, यानी उस तरफ बढ़ चुके हों लेकिन फैटी लीवर हुआ नहीं मिसाल के तौर पे, उनके लिए भी कोई नुस्खा बताएं जो उनको इससे बचाए रखे? जी बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप फैटी लीवर से बचना चाह रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ के अंदर एक हर्बल टी का नुस्खा देने जा रहा हूँ। अच्छा। जो कहवे की शक्ल में आप अपने रोजाना अपने डाइट का हिस्सा बना लेंगे और उससे आपका जो फैटी लीवर की तरफ जाने वाला रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा। आपका लीवर जो है वो बड़ा हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, और उससे आपका जो गट हेल्थ है वो भी बहुत बेहतर रहेगी। अच्छा। उसमें आपने करना क्या है, आपने एक टुकड़ा दालचीनी का लेना है, 3 से 4 दाने लौंग को लेने हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेना है। और उसमें चंद पत्तियां जो है वो पुदीने की शामिल कर लें। इसका आप कहवा बनाएं और हर खाने के बाद एक छोटा कप इस कहवे का पीते रहेंगे तो आपका हाजमा भी फिट रहेगा, आपको गैस, कब्ज, पेट दर्द और इस तरह के मसाइल भी नहीं होंगे और आप फैटी लीवर की तरफ भी नहीं जाएंगे। जी दोस्तों और साथियों, ये थे डॉक्टर अदरीस खान जिन्होंने आपको फैटी लीवर के मुतालिक तमाम असबाब और वजूहात बयान कर दी कि किस तरह फैटी लीवर पैदा होता है और किस तरह आप इसको तिब यूनानी के वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनसे सिर्फ 7 दिनों में फैटी लीवर से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका लीवर अभी फैटी नहीं हुआ तो आपके लिए एक हर्बल टी भी उन्होंने बयान कर दी है कि अगर उसको आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी फैटी लीवर का जो है वो खदशा नहीं होगा, कोई ख़तरा पैदा नहीं होगा। एक और डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात कही कि आज आप शुरू करें और 7 दिन बाद अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा कराएं तो रेडियोलॉजिस्ट भी हैरान होगा और आप भी हैरान होंगे। अगर आपके लिए भी हैरानी हो, आपका फैटी लीवर रिड्यूस हो रहा हो, तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।